பாராளுமன்றத்துக்குள் சாணக்கியன் மீது தாக்குதல் முயற்சி. ரோஹித அபேகுணவர்தன அடாவடி. சவேந்திர சில்வா யாழ்ப்பாணம் வருகை. 117வது ஆண்டுக்குரிய வடக்கென் போர் இன்று ஆரம்பம். முல்லைத்தீவு காடுகளுக்குள் விடப்படும் வளர்ப்பு யானைகள். செல்வம் அடைக்கலநாதன் குற்றச்சாட்டு. ஆக்கிரமிப்புகள் குறித்து ஐநாவின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்று அரசு சார்பற்ற நிறுவனம். மன்னார் மண்ணை வளமற்ற நிலமாக மாற்றுவதற்கு அந்நிய சக்திகள் முயற்சி. மார்க்ஸ் அடிகளார் குற்றச்சாட்டு. முதலில் ஜனாதிபதி தேர்தலை நடாத்தப்பட வேண்டும். பணிகளை ஆரம்பித்து தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு. சிங்களவர்களின் நலனை பாதுகாக்க சிங்கள அரசு உள்ளது. தமிழர் தேசம் அனாதையாக்கப்பட்டுள்ளது. கஜேந்திரன் தெரிவிப்பு. இலங்கையில் வர்த்தகத்தில் ஈடுபடும் ரஷ்யர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை. அமைச்சர் மனுஷு எச்சரிக்கை. நான் புலம்பெயர் அமைப்பினருக்கு எதிரானவனல்ல. தமிழ் மக்கள் பிரதிநிதிகளுக்கு அழைப்பு விடுக்கும் அமைச்சர் அலிசா ஃப்ரீ. சர்வதேசத்தின் கவனத்தை ஈர்த்த போராட்டம். பண்ணையாளர்களை சந்தித்து 3 நாட்டு தூதுவர்கள். சாணக்கியன் எம்பியின் பாதுகாப்பு தொடர்பில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சபாநாயகரிடம் கோரிக்கை. பொதுஜன பெரமுனவின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரோஹித அபேகுணவர்தன என்னை அச்சுறுத்தியதோடு தாக்க முற்பட்டார் என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சாணக்கியன் தெரிவித்துள்ளார். பிரதமர் அலுவலகம் செல்லும் வழியில் நேர் எவ்வாறு எமது நாட்டின் பிரதமரை சந்திக்கலாம் என்று கூறி தாக்க முற்பட்டார் எனவும், இவ்வாறான இனவாதிகள் நாட்டில் இருக்கும் வரை எவ்வாறு எமது மக்களுக்கான நீதி கிடைக்கும்? தமிழ் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களுக்கே உயிருக்கு உத்தரவாதம் இந்நாட்டில் இல்லை என தெரிவித்துள்ளார். எனது சிறப்புரிமை மீறியமைக்காக பாராளுமன்றத்தில் எனது வாக்குமூலம் பதியப்பட்டதென சாணக்கியன் சபையில் தெரிவித்தார். And I hope you give me adequate time to raise my privilege issue. I have already briefed the Additional Secretary General about this issue. This is a serious issue. A few minutes ago, the Honorable Member Rohitha Abegunawardena threatened to assault me, and he threatened me in the Prime Minister's office of this country. In the Prime Minister's office of this country, this member threatened me, and he was about to physically assault me, and he was stopped by State Minister Ashoka Priyantha, and a witness to this matter is Jagat Priyankara, who is also a member of parliament, who was also in the chamber. So based on the Parliament Privileges Act, my privileges have been violated, and I have been threatened. My life is under threat because he said to walk out and try and walk out and come and see me near the lift. So he has threatened me, and the reason for that, the reason that he gave for the threat, he said that he will assault me near the lift, and the reason he gave was that I walked into the Prime Minister's office of this country, and he said, how dare you walk into our Prime Minister's office? I went to meet the Honorable Prime Minister, who is also the Minister in charge of Divisional Secretaries. I went to see him about an issue pertaining to Batiklo. Batiklo is part of this country. I am a Tamil, and he suggested that I shouldn't walk in there, so I asked him. He is the Prime Minister of Sri Lanka. As a member of Parliament of this House, as a citizen of this country, I have all the rights to go and meet the Prime Minister. Tell us to our face that you're not part of this country, you're Tamil, this country and this Prime Minister is only for the Sinhala people. Tell us that. Then we will take action. Garu නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේකට මට අවස්ථාව වෙලා දෙන්න. මොකද මාව පහර දීමේ මට තර්ජනය කරා. තර්ජනය කරන්නේ කොහෙද? මේ රටේ අගමැතිතුමාගේ කාර්යාලය ඇතුලේ පාර්ලිමේන්තුවේ. මේකට අශෝක ප්‍රියන්ත රාජ්‍ය ඇමතිතුමා නැත්තම් මේ රෝහිත අබේගුණවර්ධන කියන മന്ത്രിවරයා මට පහර දෙනවා. මේකට අගමැතිතුමාගේ කාර්යාලයේ ඉන්න නිලධාරීන් සාක්ෂි, අශෝක ප්‍රියන්ත മന്ത്രിවරයා සාක්ෂි, ජගත් ප්‍රියංකර മന്ത്രിවරයා සාක්ෂි. මට කිව්වේ ඔබතුමා ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කතා කරලා ඔබතුමා කොහොමද අගමැතිතුමා හම්බෙන්නේ ඉන්නේ? මේ අපේ අගමැතිතුමා. මං කොහොම මේ රටේ අගමැතිතුමා. එතකොට මෙහෙම මෙතුමා මොකද්ද තමුසේ කියන්නේ? මගේ මූණ ඉස්සරහට ආවා. අපිත් පහර දීලා තියෙනවා. අපිටත් පුළුවන් තණ්ඩි පාට දාන්න. අපිත් එල්ලියරලා මේ පාර්ලිමේන්තුවට එල්ලියරලා අපි ටයි කෝට් එකෙන් හිටියා කියලා අපිට දේවල් කරන්න බැරුව නෙවෙයි. හැබැයි විනයක් තියෙනවා. මම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගරු කරන මිනිස්සෙක්. මම මේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය අනුව මේ රටේ පුරවැසියෙක්. එතුමා කියනවා නම් මේ ඔබේ අගමැතිතුමාගේ කාර්යාලයට එන්න බෑ කියලා. මොකද්ද මේකේ තේරුම? මට කිව්වා ලිෆ්ට් එකට ආස් ගන්න තමුසේ පුළුවන් නම් එනවා කියලා. අශෝක ප්‍රියංක රාජ්‍ය ඇමතිතුමා මේ පුද්ගලයා මේ අවස්ථාවෙන් ඉවත් කරේ නැත්නම් මට ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ අගමැතිතුමාගේ කාර්යාලය ඇතුලේ පහර දෙනවා. ඒ පහර දීමට හේතුව මොකද්ද? මම මේ පාර්ලිමේන්තුවේ දෙමළ മന്ത്രിවරයෙක් වීම එතුමා පැහැදිලිව කිව්වා. තමුසේ කොහොමද එන්නේ අපේ අගමැතිතුමා මෙන්න මං කිව්වා මේ රටේ අගමැතිතුමා. මේ රටේ අගමැතිතුමා නෙමෙයි මේ අපේ අගමැතිතුමා.
ඉතින් මේකද සංහිඳියාව පිළිබඳ මේ රටට දෙන පණිවිඩය. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේක ඉතාමත්ම බැරෑරුම් සිදුවීමක් පහර දීලා තිබ්බනම් මට දැනටත් මකට තර්ජනයක් තියෙනවා. මගේ ජීවිත තර්ජනයක් තියෙනවා. මොකද අගමැතිතුමාගේ කාර්යාලය මෙතුමාව එළියට එක්කන් යනකොට පහර දෙන එකකින් වළක්වලා මෙතුමා අවසාන වශයෙන් කිව්වේ තමුසේ එනවා මෙතන ලිෆ්ට් එක ගාවට දැන් කියලා. එතකොට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මම එළියට යනකොට හරි එනකොට හරි මට මොන හරි හීරිල්ලක් හරි හුදුනොත් මේ රෝහිත අබේගුණවර්ධන කියන පුද්ගලයා තමයි මේකට වක් කියන්න ඕනේ. ඒක නිසා කරු නියෝජක කතාන මේක පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද කමිටුවට වහාම යොමු කරන්න ඕනේ. මේක අදම කතානායකතුමාට කියනනේ මට කරුණා කරලා මේ පහර දීම පිළිබඳව වහාම නැත්තම් මම පොලිසිය තමයි පැමිණිල්ලක් දාන්න වෙන්නේ. මොකද මේ පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාදව කඩවීමක් වගේ පමණක් නේ. මට ජීවිත තර්ජනයක්. මොකද්ද මම කරලා තියෙන වරද? මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල මට වරප්‍රසාද අනුව මට මගේ භාෂණයේ අයිතිය භාවිතා කිරීම තමයි මට තර්ජනය කිරීම සහ පහර දීමට මෙතුමා කියපු කාරණේ. ඒක නිසා කරුණික තවත් බැරෑරුම් දෙයක් නියෝජක කතානායකතුමා මේ රට තුල පහුගිය කාලේ දෙමළ മന്ത്രിවරුන්ට පහර දීලා තියෙනවා නැවත වාරයක් 2024 අවුරුද්දේ මේ රට වෙනස් වෙලා නැහැ. මේ ඇමතිවරු මන්ත්‍රීවරු දෙමළ වීම නිසා දෙමළ මන්ත්‍රීවරයෙක්ට අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම නිසා පාර්ලිමේන්තුවේ පහර කිරීම එල්ල කිරීම තරේලා දකින්න. பாதுகாப்பு பதவி நிலை பிரதானி ஜெனரல் சவேந்திர சில்வா மற்றும் விமானப்படை தளபதி ஏர் மார்ஷல் உதயனி ராஜபக்ஷ உள்ளிட்ட பாதுகாப்பு உயர்மட்ட குழுவினர் யாழ் மாவட்டத்துக்கு இன்றைய தினம் விஜயம் செய்தனர். இலங்கை விமானப்படையின் 73வது வருட நிறைவை முன்னிட்டு வான் சாகசம் 2024 கண்காட்சி நிகழ்வுகள் யாழ்ப்பாணத்தில் இடம்பெற்று வருகின்ற நிலையில் குறித்த நிகழ்விலும் பங்கேற்றனர். வடக்கின் போர் என வர்ணிக்கப்படும் யாழ்ப்பாணம் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரிக்கும் யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரிக்கும் இடையிலான மாபெரும் கிரிக்கெட் போட்டி இன்றைய தினம் யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரி மைதானத்தில் ஆரம்பமாகி இருக்கின்றது. இன்றைய போட்டியில் நாணய சுழற்சியில் வெற்றி பெற்ற யாழ்ப்பாணம் மத்திய கல்லூரி அணியினர் முதலில் துடுப்படுத்த ஆடி வருகின்றனர். அந்த வகையில் மதிய பூசண ஆட்ட இடைவேளை வரை மத்திய கல்லூரி அணியினர் 24 பந்து பரிமாற்றங்களை எதிர்கொண்டு 74 ஓட்டங்களை பெற்று 4 இலக்குகளை இழந்துள்ளனர். மத்திய கல்லூரி சார்பில் நியூட்டன் 24 ஓட்டங்களுடனும் கே எரிக்சன் 15 ஓட்டங்களையும் பெற்று ஆட்டமிழந்துள்ளனர். பந்துவீச்சில் யாழ்ப்பாணம் சென்ட் ஜோன்ஸ் கல்லூரி சார்பில் கவிஷன் 4 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி 20 ஓட்டங்களை கொடுத்து 2 இலக்குகளை வீழ்த்தியுள்ளதுடன் ரண்டிபோ 4 பந்து பரிமாற்றங்களை வீசி 4 ஓட்டங்களை கொடுத்து 1 இலக்கை வீழ்த்தியிருக்கின்றார். களத்தில் எஸ் சிமில்டன் 14 ஓட்டங்களுடனும் எஸ் சாயந்தன் 1 ஓட்டத்துடனும் களத்தில் உள்ளனர். 3 நாட்கள் கொண்ட போட்டியாக குறித்த கிரிக்கெட் போட்டி இடம்பெற்று வருகின்றமை குறிப்பிடத்தக்கது. 117வது ஆண்டாக இந்த ஆண்டும் இந்த போட்டி இடம்பெறுவது முக்கியமான விடயமாக இருக்கின்றது. முல்லைத்தீவு பகுதிகளில் தற்போது யானைகளின் நடமாட்டம் அதிகரித்துள்ளது. கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கியுள்ள தென்னந்தோப்புகள் யானைகளால் அழிக்கப்படுவதாக அங்குள்ள பிரதேச மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். குறிப்பாக கிராமங்களுக்குள் வரும் யானைகள் வளர்ப்பு யானைகளாக இருக்கக்கூடும் என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளதாகவும் மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர். அவர்களின் சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்ய வேண்டிய பொறுப்பு அரசாங்கத்துக்கு உள்ளது என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வம் அடைக்கலநாதன் சபையில் தெரிவித்துள்ளார். முல்லைத்தீவு பகுதியிலே யானை தொல்லை இப்பொழுது கூடியிருக்கிறது. அங்கே இருக்கின்ற மேல் குடியேற்ற மக்கள் தங்களுடைய தென்னந்தோப்புகளை உருவாக்கி இருக்கிறார். கஷ்டப்பட்டு உருவாக்கி இருக்கிற அந்த தென்னந்தோப்புகளை அழிக்கிறது யானை. ஆனால் வேலை போடுகின்ற விடயங்கள் டிசிசி அபிவிருத்தி குழுவிலும் பேசப்படுகிறது. ஆனால் அதுக்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுவதில்லை. அவை யானை வீட்டுக்குள் சென்று அது தும்பிக்கையை உள்ளே விட்டு பொருட்களை களவாடுகிறது. ஆனால் அந்த மக்கள் அங்கே அந்த வீட்டுக்குள்ளே வாழ முடியாத சூழல் இருக்கிறது. அது தேடிப்போய் மக்களுடைய சந்தேகம் ஒன்றை நான் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகின்றேன். பழக்கப்பட்ட யானைகளை கொன்றே எங்களுடைய பிரதேசத்திலே இறக்கி விடுவதாக ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கிறது அமைச்சர் அவர்களே. ஆகவே எங்களுடைய பிரதேசத்திலே அந்த யானைகள் வருகின்ற போது பழக்கப்பட்ட யானை என்ன செய்யும்? பயப்படாது.
ஆகவே எங்களுடைய பிரதேசங்களிலே வயலாக இருக்கலாம், தென்னையாக இருக்கலாம், பப்பாசி மரங்களாக இருக்கலாம், பிலா மரமாக இருக்கலாம், எல்லாவற்றையும் அளிக்கின்ற ஒரு நிலையிலே யானைகள் கூட்டம் கூட்டமாக தங்களுடைய செயல்பாட்டை செய்கிறது. ஆகவே இந்த நான் சொல்லுகிறேன் என்னென்றால், வீட்டுக்குள் போய் தும்பிக்கையை விட்டு உப்பிலிருந்து அரிசி வரைக்கும் மா வரைக்கும் களவாடி சாப்பிடுகிறது. அப்போ இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது? காட்டு யானை இப்படியான வேலையெல்லாம் செயற்படாது. ஆகவே இறக்கப்பட்ட யானை என்பதை சந்தேகப்படுகின்ற மக்களுக்கு நீங்கள் அதை நிரூபிக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அந்த யானைகளை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வர வேண்டும். வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளில் மத ஆக்கிரமிப்புகள் குறித்து ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் மனித உரிமை பேரவை கூட்டத்தொடரின் கவனத்துக்கு 6/3/2024 அன்று கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது. இலங்கையில் இருந்து சென்று அரசு சார்பற்ற நிறுவனங்களின் சார்பில் கலந்து கொண்ட கணபதி பிரசாந்த் வடக்கு கிழக்கு பகுதிகளில் மேற்கொள்ளப்படும் மத ஆக்கிரமிப்புகள் தொடர்பில் அறிக்கையிட்டுள்ளார். குறிப்பாக இலங்கையில் பௌத்த ஆக்கிரமிப்பும் அதன் அதிகாரமும் தான் காணப்படுவதாகவும், முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தின் குருந்தூர் மலை நீராவியடி பிள்ளையார் ஆலயத்தில் இடம்பெற்ற பிரச்சினைகள் தொடர்பில் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. நீதிமன்ற உத்தரவினையும் மீறி குருந்தூர் மலையில் கட்டப்பட்டுள்ள ஆக்கிரமிப்பு விகாரை என்பன இலங்கையில் பௌத்த மேலாதிக்கத்தினை எடுத்து காட்டுகின்றது என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார். In the north, Hindus have been hurt by new Buddhist temples in places such as Kurundur Malai and Neeraviyadi, defying court's order restricting construction. Hindus were also upset by the cremation of a deceased Buddhist monk with the ground of the Neeraviyadi Hindu temple. On several occasions, Hindus have been stopped by state officials from visiting this place of worship and engaging in religion practice. Article 9 of the Sri Lanka Constitution gives foremost place to majority religion Buddhism, which may contribute to hurted discrimination and violence against religious minorities. We call on the special reporters, council members and members of the UN to pay attention to this situation and in general the challenge faced by religious minorities in Sri Lanka. இந்திய மீனவர்களின் அத்துமீறிய மீன்பிடி நடவடிக்கைகளால் நமது கடற்தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரங்கள் அளிக்கப்பட்டு வருவதாக மன்னார் பிரஜைகள் குழுவின் தலைவர் அருட்தந்தை எஸ் மார்க்கஸ் அடிகளார் தெரிவித்தார். இந்திய மீனவர்களின் அத்துமீறிய மீன்பிடி நடவடிக்கைகளால் நமது கடற்தொழிலாளர்களின் வாழ்வாதாரங்கள் அளிக்கப்பட்டு வருவதாக மன்னார் பிரஜைகள் குழுவின் தலைவர் அருட்தந்தை எஸ் மார்க்கஸ் அடிகளார் தெரிவித்திருக்கின்றார். மன்னாரில் உள்ள அலுவலகத்தில் இன்று இடம்பெற்ற ஊடகவியலாளர் சந்திப்பிலேயே அவர் இந்த விடயத்தினை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில், எமது மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை அளிக்கும் வகையில் இந்திய மீனவர்களின் அத்துமீறிய நடவடிக்கை இடம்பெற்று வருகின்ற நிலையில் மன்னார் தீவு பகுதியில் மக்களை பாதிக்கும் வகையில் கனிய மணல் அகழ்வு மற்றும் காற்றாலை மீன் உற்பத்தி கோபுரங்கள் அமைக்கும் நடவடிக்கைகள் மக்களின் எதிர்ப்பையும் மீறி ரகசியமாக இடம்பெற்று வருகின்றது. இந்திய மீனவர்களின் அத்துமீறிய வருகையின் காரணமாக கடல் வளம் சுரண்டப்படுவதனால் நமது மீனவர்கள் வாழ முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. கடந்த 10 வருடங்களுக்கு மேலாக நாங்கள் பல்வேறு முயற்சிகளை முன்னெடுத்த போதும் இதற்கு எவ்வித முடிவும் கிடைக்காத நிலை காணப்படுகிறது. அதேவேளை பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்காக நாங்கள் முன்னின்று குரல் கொடுத்து வருகின்றோம். இலங்கை கடற்பரப்பினுள் ஆயிரக்கணக்கான இந்திய இளவை படகுகள் அத்துமீறி உள்நுழைந்து மீன் வளங்களை அளிப்பதோடு மீனவர்களின் சொத்துக்களும் அளிக்கப்படுகின்றது. இதனால் எமது மீனவர்களின் வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுகின்றது. எமது மீனவர்களின் வாழ்வாதாரத்தை அளிக்கும் வகையில் இந்திய மீனவர்களின் அத்துமீறிய நடவடிக்கை இடம்பெறுகின்றது. எனவே இவ்வாறான நடவடிக்கைகளில் இருந்து மன்னார் தீவை பாதுகாக்க மன்னார் மாவட்ட மக்கள் எம்முடன் கைகோர்த்திருக்கின்றார்கள். அதேவேளை வளம் நிறைந்த மன்னார் மண்ணை வளமற்ற நிலமாக மாற்றுவதற்கு அந்நிய சக்திகள் முயற்சிக்கின்றது. எனவே மக்களை பாதிக்கும் குறித்த நடவடிக்கைகள் மன்னார் தீவு பகுதியில் முற்றாக நிறுத்தப்பட வேண்டும் எனவும் அவர் தெரிவித்திருக்கின்றார். தேர்தல் சட்ட விதிமுறைகளுக்கு அமைய இந்த ஆண்டில் ஜனாதிபதி தேர்தல் நடாத்தப்பட வேண்டும் என தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் பணிப்பாளர் நாயகம் சமன் ஸ்ரீராத் நாயக்கு தெரிவித்திருக்கின்றார். தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவில் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலின் போதே சமன் ஸ்ரீராத் நாயக்கு இவ்வாறு தெரிவித்திருக்கின்றார். இதுகுறித்து அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில், தேர்தல் சட்ட விதிமுறைகளுக்கு அமைய இந்த ஆண்டில் ஜனாதிபதி தேர்தலை முதலில் நடாத்தப்பட வேண்டும். தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு அதற்கான பணிகளை ஆரம்பித்துள்ளது. நாட்டின் சட்டத்துக்கு அமைய செயற்படுவதாக இருந்தால் நிச்சயமாக தேர்தலை நடத்த வேண்டும். அதுபோல் எந்த ஒரு நேரத்திலும் பொது தேர்தலை நடத்துவதற்கான சந்தர்ப்பம் காணப்படுகின்றது எனவும் அவர் மேலும் தெரிவித்திருக்கின்றார்.
இந்த நாட்டில் சிங்கள மக்களுக்கு என ஒரு அரசு உள்ளது. அது அவர்களுடைய நலனுக்கு நீண்ட காலமாக செயற்பட்டு வருகின்ற நிலையில் யுத்தத்தினால் பொருளாதார ரீதியாகவும் இன ரீதியாகவும் பூஜ்ஜியமாக்கப்பட்டு எமது இனம் அனாதையாக்கப்பட்டுள்ளது என பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வராசா கஜேந்திரன் சபையில் தெரிவித்துள்ளார். அம்பாறை, மட்டக்களப்பு, திருகோணமலை, முல்லைத்தீவு, கிளிநொச்சி, வவுனியா, மன்னார் போன்ற மாவட்டங்களிலே இந்த யானைகள் மற்றும் காட்டுப்பன்றிகள் போன்றவற்றினாலே பாரிய பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றது. குரங்குகளினாலும் பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றது. குரங்கு பாதிப்புகள் இந்த மாவட்டங்களோடு யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலும் குரங்கினால் பாரிய பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றது. யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலே விவசாய செய்கை மிகப்பெரிய அளவிலே மேற்கொள்ளப்படுகின்ற நிலையில் குறிப்பாக தென்மராட்சி பிரதேசத்திலே அது ஒரு மிகவும் வளங்கொழிக்கும் பிரதேசம். அங்கே சகல விதமான மரக்கறிகளும் தானிய வகைகளும் உற்பத்தி செய்யப்படக்கூடிய ஒரு பிரதேசமாக இருக்கின்றது. இந்த பகுதியிலே குரங்குகளினுடைய அட்டகாசம் மிகப்பெரிய அளவிலே இருக்கின்ற காரணத்தினாலே அந்த பகுதியில் இன்று இந்த விவசாய நடவடிக்கைகளை செய்யவே முடியாத அளவுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு அச்சுறுத்தல் இந்த குரங்குகளினால் ஏற்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. இங்கே மிகவும் முக்கியமான விடயம் என்னவென்று சொல்லி சொன்னால், எங்களுடைய இந்த வடகிழக்கு பிரதேசமானது, தமிழர்கள் பெரும்பான்மையாக வாழுகின்ற எங்களுடைய பிரதேசமானது இந்த யுத்த காலத்திலே மிக மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட ஒரு பிரதேசம். முழுமையான பொருளாதார தடைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு முழுமையான யுத்தங்கள் காரணமாக பேரழிவுகளை சந்தித்து விவசாயத்துறை, வர்த்தகத்துறை மற்றும் கடத்தொழில் என்பன முற்றாக அழிவுகளை சந்தித்திருந்தது. அந்த மக்கள் யுத்தத்துக்கு பிற்பாடு ஒரு சாம்பல் மேட்டில் இருந்துதான் தங்களுடைய இந்த பொருளாதாரத்தை கட்டியெழுப்ப வேண்டிய ஒரு நிலையில் இருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக வடக்கு கிழக்கிலே யுத்தத்தினால் கிட்டத்தட்ட 90,000க்கும் மேற்பட்ட பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்கள், விதவை குடும்பங்கள் வாழ்கின்ற ஒரு நிலையிலே அந்த பெண் தலைமைத்துவ குடும்பங்களும் அரசாங்கத்தினுடைய உதவிகள் எதுவும் இல்லாத ஒரு நிலைமையில் இந்த விவசாயத்தை கூடுதலாக ஜீவனோபாயமாக கொண்டு வாழ வேண்டிய ஒரு நிலையில் இருக்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல். மற்றது யுத்தம் காரணமாக பெருமளவானவர்கள் தங்களுடைய கைகால்களை இழந்திருக்கிறார்கள் அல்லது போரினால் காயப்பட்டு கடுமையாக வேலை செய்ய முடியாதவர்களாக இருக்கின்ற நிலையிலே அவர்கள் எல்லோருமே இந்த விவசாயத்தை நம்பி வாழ வேண்டிய ஒரு நிலையில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். குறிப்பாக போருக்கு பின்னர் 15 ஆண்டுகள் கடந்துள்ள நிலைமையிலே வடகிழக்கிலே இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு வழங்குகின்ற நோக்கத்திலே அல்லது உற்பத்தி துறையை மேம்படுத்துகின்ற நோக்கத்திலே கைத்தொழில் துறை சார்ந்த எந்த விதமான உருவாக்கங்களும் இல்லாத ஒரு நிலைமையிலே அந்த மக்களுடைய வாழ்க்கை என்பது அந்த விவசாயத்தை ஒட்டியதாகத்தான் இருக்கின்றது. இவ்வாறு போரினால் அழிந்து அதிலிருந்து மீண்டெழுவதற்கு தங்களுடைய சொந்த முயற்சியினாலே உறவினர் நண்பர்களிடம் கடன்கள் பெற்று, இந்த நிதி நிறுவனங்களிடம், நிதி நிறுவனங்களிடம் கடன்கள் பெற்று அல்லது புலம்பெயர் தமிழ் உறவுகளிடம் இருந்து உதவிகளை பெற்று அவர்கள் இந்த விவசாய நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்கின்ற பொழுது இந்த விவசாய நடவடிக்கைகள் இந்த வனவிலங்குகளினாலே, குறிப்பாக யானைகள், காட்டுப்பன்றிகள் போன்ற வனவிலங்குகளினாலே பேரழிவுகளுக்கு உட்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்திலே அந்த மக்கள் எவ்வாறு அந்த தங்களுடைய ஜீவனோபாயத்தை கொண்டு நடத்த முடியும் என்பதனை பற்றி சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். ஒரு அரசு, நீங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய பெரும்பான்மையான நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்கள், பெரும்பான்மை சமூகத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக பேசிக்கொண்டிருக்கின்றீர்கள். நீங்கள் உங்களுக்கென்று ஒரு அரசு இருக்கின்றது. இந்த சிங்கள மக்கள் மீது அக்கறை உள்ள ஒரு அரசு இருக்கின்றது. அந்த அரசு இருக்கத்தக்கதாகவே நீங்கள் இவ்வளவு பிரச்சனைகளை நீங்கள் முன்வைக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி சொன்னால், யார் ஆட்சிக்கு வந்தாலும் மாறி மாறி ஆட்சிக்கு வருகின்ற அனைவராலுமே புறக்கணிக்கப்படுகின்றவர்களாக வடகிழக்கு தமிழர்கள் இருக்கின்ற பொழுது, எங்களுடைய தேசம் தொடர்ச்சியாக புறக்கணிக்கப்பட்டு வருகின்ற பொழுது, திட்டமிட்டு எங்களுடைய பொருளாதாரம் அழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற பொழுது, இந்த அரசாங்கத்தினாலேயே சூழல்கள் உருவாக்கப்பட்டு அழிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற பொழுது, இந்த வனவிலங்குகளினுடைய பாதிப்புகள் என்பது எவ்வளவு தூரம் எங்களுடைய மக்களை பாதித்து கொண்டிருக்கும் என்பதை நீங்கள் சற்று சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும். குறிப்பாக மட்டக்களப்பு, திருகோணமலை, அம்பாறை மாவட்டங்களிலே, மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே குறிப்பாக அடிக்கடி இந்த போர் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டு மிகவும் நலிவடைந்த நிலையிலே இருந்து கொண்டு இந்த விவசாயம் மூலமாக தங்களுடைய குடும்பத்தை முன்னேற்றிவிட வேண்டும் என்பதற்காக உழைத்து கொண்டிருக்கின்ற பல குடும்பத் தலைவர்கள், தாய்மார் மற்றும் உழைக்கக்கூடியவர்கள் இந்த யானைகளின் தாக்குதலினாலே பலி கொள்ளப்படுகின்ற சம்பவங்கள் அதிக அளவிலே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. இவ்வாறு பாதிக்கப்படுகின்றவர்கள், கொல்லப்படுகின்றவர்களுடைய குடும்பங்களுக்கு போதிய அளவு இழப்பீடுகள் வழங்கப்பட்டு அவர்கள் தொடர்ந்து அந்த குடும்பங்கள் முன்னோக்கி செல்வதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்படுகிறதா என்று சொல்லி சொன்னால் அதுவும் கிடையாது.
ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலிலே அரசினால் முழுமையாக கைவிடப்பட்டு புறக்கணிக்கப்பட்டு அல்லது அரசாங்கத்தினாலேயே ஏறி மிதித்து உழக்கப்படுகின்ற ஒரு நிலையில் இந்த வனஜீவராசிகளுடைய தாக்கங்கள் என்பதும் எங்களுடைய மக்களை மிக மோசமாக பாதித்து கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே இந்த போக்கிலே அரசாங்கம் தொடர்ந்தும் சென்று கொண்டிருக்காமல் போரால் அழிந்த வடக்கு கிழக்கு பிரதேசத்தை விசேடமாக கவனிப்பதற்கென ஒரு தனியான ஒரு பொறிமுறை ஒன்றை உருவாக்குவதற்கு முன்வர வேண்டும். போரால் அளிக்கப்பட்ட பிரதேசமாக பிரகடனம் செய்து ஒரு விசேடமான நிதி ஒதுக்கீடுகள் மூலமாக வந்து அந்த வடகிழக்கை கட்டியெழுப்புவதற்கான முயற்சிகளை செய்வதற்கு முன்வர வேண்டும். அதனூடாகத்தான் இந்த விவசாயத்துறையில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்து முன்னோக்கி செல்லக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதனை இந்த இடத்திலே நான் பதிவு செய்து கொண்டு இறுதியாக நாளைய தினம் சிவராத்திரி. இந்த சிவராத்திரி என்பது இந்துக்களுடைய சைவ மக்களுடைய ஒரு மிகவும் ஒரு பிரசித்தமான ஒரு பண்டிகை. அப்போ சைவ வழிபாட்டு தலங்களிலே இந்த சிவராத்திரி வழிபாடுகள் என்பது மிகவும் சிறப்பாக நடைபெறுவதுண்டு. அவ்வாறான ஏற்பாடுகள் வவுனியா மாவட்டத்திலே நெடுங்கேணி பிரதேசத்திலே வெடுக்குநாரி மலை ஆதிலிங்கேஸ்வரர் ஆலயத்திலும் வளமையாக நடைபெறுவதுண்டு. அங்கே கடந்த சில வருடங்களாக தொல்பொருள் திணைக்களத்தினரால் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற இடையூறுகள் இருந்தாலும் கூட நீதிமன்றத்தினுடைய உத்தரவின் அடிப்படையிலே அங்கும் அந்த வழிபாட்டு நிகழ்வுகள் நடைபெற்று வந்திருக்கின்ற நிலைமையில் நாளை நடைபெற இருக்கின்ற சிவராத்திரி நிகழ்வை குழப்புகின்ற விதமாக நெடுங்கேணி போலீசார் அந்த ஆலய நிர்வாகத்தினருக்கு ஒரு அச்சுறுத்தலை விடுத்திருக்கின்றார்கள். இரவு வேளைகளிலே நீங்கள் அங்கே தங்கியிருந்தால் உங்களை கைது செய்வோம் என்றும், அதாவது வந்து விளக்குகள் மின் விளக்குகள் அங்கே பொருத்தப்படக்கூடாது என்றும் அங்கே அச்சுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இதனுடைய நோக்கம் இந்த சிவராத்திரி நிகழ்வை குழப்புவதற்கு சில பிக்குகள் அங்கே கங்கணம் கட்டி நிற்கின்றார்கள். அந்த பிக்குகளுக்கு துணை போகின்ற விதமாக நெடுங்கேணி போலீஸுக்கு பொறுப்பான பொறுப்பதிகாரியும் போலீசாரும் இந்த அச்சுறுத்தல் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டிருக்கின்றார்கள். இது ஒரு நீதிமன்றத்தை அவமதிக்கின்ற ஒரு செயல்பாடு. நீதிமன்றம் இந்த சிவராத்திரி நிகழ்வை செய்ய முடியும் என்று சொல்லி உத்தரவு பிறப்பித்திருக்கின்ற போதிலும் கூட அந்த உத்தரவை உதாசீனம் செய்கின்ற விதமாக பிக்குமாருடைய வழிகாட்டலின் அடிப்படையிலே இந்த அச்சுறுத்தல் செயல்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த அச்சுறுத்தலை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும். சிவராத்திரி நிகழ்வு இரவு வேளைகளிலே தான் தமிழர்களுடைய ஆலயங்களில் நடைபெறுவதுண்டு. ஆகவே அந்த ஆலய ஆதிலிங்கேஸ்வரர் ஆலய வழிபாட்டுக்கு எவ்வளவு இடையூறும் இல்லாமல் அது நடந்து முடிவதற்கு வழிவிடப்பட வேண்டும் என்று இந்த இடத்திலே வலியுறுத்தி என்னுடைய கருத்துக்களை நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி. சுற்றுலா விசாவில் இலங்கைக்கு வந்து வர்த்தகத்தில் ஈடுபடும் ரஷ்ய பிரஜைகளுக்கு எதிராக கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட வேண்டும் எனவும் வர்த்தக நடவடிக்கைகளுக்காக வர்த்தக விசா வைத்திருப்பது கட்டாயமாக்கப்பட வேண்டும் எனவும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் மனுஷன் நாணயக்காரு தெரிவித்துள்ளார். இதேவேளை ஜனாதிபதி தேர்தலில் ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்க பொது வேட்பாளராக களமிறங்குவதாகவும் அமைச்சர் மனுஷன் நாணயக்காரு குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். காலி பிரதேசத்தில் இடம்பெற்ற நிகழ்வொன்றில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போதே அமைச்சர் இந்த விடயத்தினை குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். பொது வேட்பாளராக தேசிய கொள்கைகளுடனான வேட்பாளராகவே அவர் களமிறங்குகின்றார். எனவே கட்சி ரீதியாகவும் தனிநபராகவும் அமைப்புகள் சார்பாகவும் ஒத்துழைப்பு வழங்க முடியும். ஏனென்றால் நாட்டின் எதிர்காலம் தொடர்பாக சிந்தித்து சிறந்த கொள்கை திட்டங்களுடைய ஜனாதிபதி பங்குரோத்து நிலையில் இருந்து 1.5 வருட காலத்துக்குள் நாட்டை மீட்டெடுத்தவர் அவர். அவரால் தான் நாட்டை கட்டியெழுப்ப முடியும் என்பதை மக்களும் நன்கு அறிவார்கள் எனவும் மனுஷன் நாணயக்காரு தெரிவித்திருக்கின்றார். தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைக்கான தீர்வினை வழங்கும் அரசாங்கத்தின் செயற்பாட்டுக்கு ஆலோசனைகள் மற்றும் ஒத்துழைப்புகளை வழங்க தமிழ் மக்கள் பிரதிநிதிகளும் முன்வர வேண்டும் என வெளிவிவகார அமைச்சர் அலி சஃப்ரி தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து இன்று நாடாளுமன்றத்தில் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில், நான் ஒட்டுமொத்த புலம்பெயர் அமைப்பினருக்கும் எதிரானவன் கிடையாது. நீங்கள் இங்கு தினமும் தனி ராஜ்யம் பற்றித்தானே பேசுகின்றீர்கள். சமஷ்டி தொடர்பாக பேசுவதில் பிரச்சினை இல்லை. அதிகார பரவலாக்கல் தொடர்பாகத்தான் நாமும் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றோம். தமிழ் மக்களின் பிரச்சினைக்கான தீர்வினை வழங்கும் அரசாங்கத்தின் செயற்பாட்டுக்கு ஆலோசனைகள் மற்றும் ஒத்துழைப்புகளை வழங்க தமிழ் மக்களும் பிரதிநிதிகளும் முன்வர வேண்டும் என வெளிவிவகார அமைச்சர் அலி சஃப்ரி குறிப்பிட்டிருக்கின்றார். இதுகுறித்து அவர் நாடாளுமன்றத்தில் மேலும் தெரிவிக்கையில், நான் ஒட்டுமொத்த புலம்பெயர் அமைப்பினருக்கும் எதிரானவன் கிடையாது. வடக்கு கிழக்கு மக்கள் இந்த நாட்டின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டவர்கள் இல்லை என்று கூறுகின்றார்கள். 1983 ஆண்டில் எனது தந்தையின் தமிழ் நண்பர்களும் தான் கொல்லப்பட்டார்கள். காணாமலாக்கப்பட்டோரின் அலுவலகம் செய்த விசாரணையில் 6,50,000 பேர் தங்களை நேசித்தவர்களை இழந்துள்ளார்கள் என தெரிய வந்துள்ளது. வடக்கில் மட்டும் 5 லட்சத்திற்கும் அதிகமானோர்கள் இதனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இவர்களுக்கு ஒரு நிவாரணம் வேண்டும் என்பதுதான் நமது கோரிக்கை. இது உண்மையான தீர்வாக அமையாவிட்டாலும் நாம் இதனை ஆரம்பிக்க வேண்டும். இந்த எண்ணக்கருவை அமல் கைவிட முடியாது. இதுதான் என்னுடைய நிலைப்பாடு. இதற்கான ஆலோசனைகளை வழங்க தமிழ் பிரதிநிதிகள் முன்வர வேண்டும் எனவும் அலி சஃப்ரி தெரிவித்திருக்கின்றனர்.
63 வருடங்களின் பின்னர் ஷெல் நிறுவனம் இலங்கையில் எரிசக்தி துறையில் மீண்டும் இணைந்துள்ளது. அந்த வகையில் ஷெல் நிறுவனம் எதிர்வரும் 19ஆம் தேதி முதல் நாட்டில் மீண்டும் எரிபொருள் நடவடிக்கைகளை ஆரம்பிக்க உள்ளது. இதற்கான அரசாங்கம் 150 எரிபொருள் நிரப்பு நிலையங்களை ஒதுக்கியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது. 1880ஆம் ஆண்டு முதல் இலங்கையில் செயற்பட்டு வந்த ஷெல் எரிபொருள் நிறுவனம் 1961ஆம் ஆண்டு ஸ்ரீலங்கா சுதந்திர கட்சி அரசாங்கத்தினால் அரசுடைமையாக்கப்பட்டது. ஆசியாவில் தமது செயற்பாடுகளை இலங்கையிலிருந்து அகற்றி சிங்கப்பூரில் ஆரம்பித்து இன்று சிங்கப்பூரில் மாபெரும் நிறுவனமாக மாறியுள்ளது. தற்போதைய அரசாங்கத்தின் எரிசக்தி மற்றும் பொருளாதார சீர்திருத்த திட்டத்தின் கீழ் இறக்குமதி செய்வதற்கும் சேமித்து வைப்பதற்கும் விநியோகிப்பதற்கும் அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் சுய பொருளாதாரத்திலும் வாழ்வாதாரத்திலும் தாக்கம் செலுத்தியுள்ள மயிலத்தமடு மாதவனை பணியாளர்களின் மேய்ச்சல் தரை நிலங்களை பாதுகாப்பதற்கான போராட்டம் இன்று சர்வதேச நாடுகளின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. கடந்த 174 நாட்களாக தங்களது மேய்ச்சல் தர நிலங்களை அத்துமீறிய பயிற்சிகையில் ஈடுபட்டு வரும் சட்டவிரோத குடியேற்றவாசிகளிடமிருந்து மீட்டு தருமாறு கோரி போராட்டம் நடாத்தி வருகின்றனர். பணியாளர்களின் குறித்த கோரிக்கைகளுக்கு 3 நீதிமன்றங்களின் ஊடாக தீர்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஜனாதிபதி ரணில் விக்ரமசிங்கே இதற்கான தீர்வை வழங்கி அதனை நடைமுறைப்படுத்துமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டிருந்தார். இதுகுறித்து மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டம் தொடங்கி நாடாளுமன்றம் வரை பேசப்பட்டது. ஆனால் எதுவுமே நடைமுறைப்படுத்தப்படாத நிலையில் மேற்படி விவகாரம் சர்வதேச மனித உரிமைகள் அமைப்பு உள்ளிட்ட சர்வதேச நாடுகளின் கவனத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட நிலையில் நேற்றைய தினம் 3 நாட்டின் தூதுவர்கள் பணியாளர்களை சந்தித்து கலந்துரையாடியது முக்கிய விடயமாக கருதப்படுகின்றது. அதுவும் இலங்கையின் நல்லிணக்கம் மேல் நிகழாமை பொறிமுறைகளை நடைமுறைப்படுத்துவது குறித்து ஆராய்ந்து வரும் தென்னாப்பிரிக்கா, ஜப்பான், சுவிட்சர்லாந்து நாட்டு தூதுவர்கள் பணியாளர்களை சந்தித்தமை எதிர்காலத்தில் இந்த பிரச்சினை இலங்கைக்கு சர்வதேச ரீதியில் ஒரு அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம் என கூறப்படுகின்றது. இலங்கைக்கான சுவிட்சர்லாந்து தூதுவர் எஸ்டின் ஃப்ளோட், ஜப்பான் தூதுவர் மிஷ்கோஷி கிடாக்கி, தென்னாப்பிரிக்க உயர்ஸ்தானிகர் சாங்லி எட்வின் ஹால்க் ஆகியோரே நேற்றைய தினம் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்துக்கு விஜயம் செய்து பணியாளர்களை சந்தித்திருந்தார்கள். அந்த வகையில் கடந்த 174 நாட்களாக போராட்டம் நடத்தி வரும் மயிலத்தமிடு மாதவனை பணியாளர்களை மூடிய அறைக்குள் சந்தித்து அவர்களின் பிரச்சனைகளை இவர்கள் கேட்டறிந்து கொண்டார்கள். இந்த பேச்சுவார்த்தையில் கலந்து கொண்ட வேலன் சுவாமிகள், சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளர் சிவயோகநாதன் மற்றும் பணியாளர் சங்கத்தின் தலைவர் நிமலன் ஆகியோர் மேற்படி சந்திப்பு குறித்து கருத்து தெரிவித்த போது இந்த சந்திப்பினூடாக தங்களது பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை உள்ளதாகவும் 3 நாட்டு தூதுவர்களும் இந்த பிரச்சனையை ஜனாதிபதி ரணிலின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்று தீர்வை பெற்றுத்தர வேண்டும் எனவும் கோரிக்கையை முன்வைத்திருக்கின்றார்கள். எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர் ராசமாணிக்கம் எம்பியின் பாதுகாப்பை சபாநாயகர் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்பதுடன் அவரின் குற்றச்சாட்டு தொடர்பாக உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச தெரிவித்தார். பாராளுமன்றத்தில் வியாழக்கிழமை ஒழுங்கு பிரச்சினை ஒன்றை முன்வைத்து குறிப்பிடுகையிலே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்திருக்கிறார். இது தொடர்பாக அவர் தொடர்ந்தும் தெரிவிக்கையில், பாராளுமன்றத்துக்குள்ளும் பாராளுமன்ற வளாகத்திலும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களின் பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துவது சபாநாயகர் உள்ளிட்ட அதன் பணியாட் தொகுதியின் கடமையாகும். எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர் ராசமாணிக்கம் தெரிவித்திருந்ததன் பிரகாரம் அவர் பிரதமரை சந்திப்பதற்கு அவரது காரியாலயத்துக்கு சென்றபோது ஆளும் கட்சி உறுப்பினர் ரோஹித் அபேகுணவர்தன அவரை தாக்குவதற்கு முயற்சித்ததாக இந்த சபையில் குற்றம் சாட்டியிருந்தார். இது பாரிய குற்றச்சாட்டாகும். பாராளுமன்றத்தில் இருக்கும் அனைவருக்கும் பல்வேறு கருத்துக்கள், சிந்தனைகள் இருக்கின்றன என்றாலும் எமது நிலைப்பாடுகள் தொடர்பில் அவ்வாறான கருத்துக்கள் இருந்தாலும் அதற்காக பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஒருவருக்கு உடல் ரீதியான பாதிப்பை ஏற்படுத்த யாருக்கும் உரிமை இல்லை. அது ஆளும் தரப்பாக இருந்தாலும் சரி, எதிர்க்கட்சியாக இருந்தாலும் சரி. அதனால் எதிர்க்கட்சி தலைவர் என்ற வகையில், எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர் என்ற வகையில் ராசமாணிக்கம் எம்பியின் சிறப்புரிமை தொடர்பில் கருத்து தெரிவிக்க எனக்கும் உரிமை இருக்கின்றது. அதனால் ராசமாணிக்கம் எம்பியின் பாரதூரமான குற்றச்சாட்டு தொடர்பில் சபாநாயகரின் கவனத்துக்கு கொண்டு வந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அதேபோன்று ராசமாணிக்கம் எம்பியின் பாதுகாப்பு தொடர்பாகவும் விசேட கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்றார்.